بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، قومی آمدنی کے بارے میں مکمل جائزہ لینے کے بعد آج ہم اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی بھی ملک کو درپیش مسائل مثلاً بے روزگاری، افراط زر، غربت، معاشی پسماندگی کو سمجھنے کے لیے قومی آمدنی کا مطالعہ بہت ضروری ہے تاکہ ملکی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب حل تلاش کیا جا سکے۔ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں کر ضروری ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل امور کے تحت لگا سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ لیں گے، یعنی قومی آمدنی کی شرح کیا ہے، قومی آمدنی کس شرح سے بڑھ رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے، اگر معاشی ترقی کی رفتار کم ہے تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، ملک کے اندر خام قومی پیداوار کس شرح سے بڑھ رہی ہے، ذرائع کا استعمال کیسا ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا اندازہ ہم ملک کی قومی آمدنی سے ہی لگا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے تو ہم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، قومی آمدنی کے تحت ہی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک کی صف میں آتا ہے یا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آتا ہے۔ تو اگر پاکستان کی قومی آمدنی دیگر ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، جاپان، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ کے مقابلے میں کم ہے تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک کی صف میں آئے گا۔ آگے ہم ذرائع معاش کے متعلق معلومات بھی قومی آمدنی کے تحت ہی لے سکتے ہیں، یعنی لوگوں کا ذریعہ روزگار کیا ہے، لوگ کس طرح سے اپنی روزی کماتے ہیں۔ مثلاً پاکستان جو ہے اس میں 45% آبادی زراعت کے ساتھ منسلک ہے اور زراعت جو ہے وہ مخفی بے روزگاری کا شکار ہے، جبکہ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں سب سے اہم شعبے جو ہیں وہ صنعت اور تجارتی شعبے ہیں۔ نمبر 4، صرف بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ بھی قومی آمدنی سے لگایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر کینز کے مطابق آمدنی کو متعین کرنے والے 3 عوامل ہیں، یعنی صرف، بچت اور سرمایہ کاری۔ صرف سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنی ضرورت زندگی پر کس طرح سے خرچ کرتے ہیں اور اپنی آمدنی کا کچھ حصہ وہ بچا لیتے ہیں۔ جو حصہ وہ بچا لیتے ہیں وہ سرمایہ کاری پر لگا دیتے ہیں، تو بچتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹس، اگر کسی ملک میں سرمایہ کاری کی رفتار بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک میں قومی آمدنی کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم افراط زر اور سرد بازاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ افراط زر سے مراد ایسی صورتحال لی جاتی ہے جب کسی ملک میں اشیاء اور خدمات کی بہت تھوڑی مقدار بہت زیادہ آمدنی کا تعاقب کرتی ہے۔ اگر کسی ملک میں اشیاء اور خدمات کی مقدار حقیقی طور پر بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی قومی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ اس کے برعکس، اگر اشیاء اور خدمات کی مقدار بازاری مالیت کے لحاظ سے بڑھتی ہے، یعنی اشیاء اور خدمات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو ملک میں زرعی قومی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں بن بکے اشیاء پڑی رہتی ہیں، یعنی اشیاء اور خدمات کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، تو وہ ملک سرد بازاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس تمام کا اندازہ بھی ہم ملک کی قومی آمدنی کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہی لگا سکتے ہیں کہ ملک کے اندر افراط زر کی کیا صورتحال ہے اور ملک کے اندر سرد بازاری کتنی ہے۔ 6 نمبر پر معاشی پالیسی بنانے میں مددگار، تو قومی آمدنی جو ہے وہ کے مطالعے سے ہی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کس طرح کی معاشی پالیسیاں بنائی جائیں، یعنی ہماری آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں، ہمیں کسی سال میں کتنی آمدنی حاصل ہونے کی توقع ہے، ہم اپنی آمدنی کو مختلف اخراجات پر کس پرسنٹیج سے خرچ کریں گے، ان کا کتنا حصہ ہوگا۔ یہ تمام جو ہے وہ ہم قومی آمدنی کے تحت ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 7، معاشی منصوبہ بندی۔ تو اسٹوڈنٹس، معاشی منصوبہ بندی سے مراد کسی ملک میں ایسی پالیسیاں وضع کرنا ہے جن کا مقصد ملک کو معاشی بدحالی سے نکال کر معاشی خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہو۔
तो स्टूडेंट्स कोई भी मुल्क जो है वो मंसूबा बनाते वक्त इसी बात को मद्देनज़र रखता है कि उस मुल्क के अंदर कौमी आमदनी में कितने फ़ीसद इजाफा करना चाहिए। इस बात का अंदाज़ा हम इस अमर से लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स उस मुल्क के अंदर कितनी जो है वो कौमी आमदनी है और इसमें कितने फ़ीसद इजाफा दरकार है। इस तरह से माशी मनसूबाबंदी में तरक्याती प्रोग्रामों का दारोमदार बुनियादी तौर पर कौमी आमदनी के हुजम पर ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि बैरूनी कर्जों और इमदाद का हसूल जो है वो कौमी आमदनी के अंदाजे से ही लगाया जा सकता है। बैरूनी एजेंसियां हमें उस वक्त इमदाद देती हैं स्टूडेंट्स जब उन्हें मुकम्मल तौर पर इस बात की तसल्ली हो कि मुल्क में माशी तरक्की हो रही है, और इमदाद से मुल्क में कौमी आमदनी में हर साल बतदरीज इजाफा हो रहा है, यानी वो मुल्क अपनी उस इमदाद जो है उसको पैदावारी कामों में इस्तेमाल कर रहा है, सेहत आमा की सहूलियात को बढ़ाया जा रहा है, तालीम पर बेहतर अखराजात किए जा रहे हैं और उससे हमें बेहतर आउटपुट मिल रही है। इसके अलावा ज़राए नस्ल और रसाइल और ज़राए नकलो हमल को बेहतर बनाया जा रहा है। अगर कौमी आमदनी में इजाफा ना हो रहा हो तो ये स्टूडेंट्स इस बात की दलील होती है कि माशी तरक्की नहीं हो रही, लिहाजा ऐसी सूरत में गैर मुल्की इमदाद और कर्जों का हसूल मुश्किल हो जाता है। आगे हम म्यारी ज़िंदगी का अंदाज़ा भी कौमी आमदनी से लगा सकते हैं। किसी मुल्क की म्यारे ज़िंदगी किस तरह की है, इस बात का इन्हसार उस मुल्क की फ़ीकस आमदनी पर होता है, यानी पर कैपिटा इनकम। किसी मुल्क की पर कैपिटा इनकम को हम उस मुल्क की कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करके हासिल कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क में आमदनी की शरह और आबादी के बढ़ने की शरह एक जैसी हो तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क का म्यारे ज़िंदगी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन अगर कौमी आमदनी बढ़ रही है तो डेफिनेटली उस मुल्क का म्यारी ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, उस मुल्क को सेहत की बेहतर सहूलतें मैसर हैं, तालीम की बेहतर सहूलतें मैसर हैं, इसके अलावा बाकी सहूलतें जो हैं वो उससे बेहतर तौर पर इस्तेफादा हासिल कर रहे होते हैं। नंबर 10 जो है वो बजट की तश्कील। जब भी कोई मुल्क बजट बनाता है तो वो अपने आमदनी हासिल होने के ज़राए यानी फीसिस, टैक्सीज, ज़राए कर्ज़ों के ज़राए और इमदाद हासिल होने के ज़राए को मद्देनज़र रखता है। इसके अलावा उसने अपनी आमदनी को कहाँ पर खर्च करना है और वो कौन सी मुद्दात हैं, यानी सेहत आमा की सहूलियात, तालीम, ज़राए रस्ल और रसाइल, बैंकिंग वगैरह। तो वो जब भी कोई मुल्क बजट बनाता है तो वो इस बात को मद्देनज़र रखता है कि उसकी कौमी आमदनी कितनी है और उसको कितनी आमदनी हासिल होने की तवक्को है। तवाज़ुन अदायगी का अंदाज़ा। तवाज़ुन अदायगी से मुराद ये है कि उस मुल्क में मरई अशिया जो कि हमें नज़र आती हैं और गैर मरई अशिया जो कि हमें नज़र नहीं आती, उनकी उस मुल्क में दरामदात और बरामदात क्या हैं और उनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसका अंदाज़ा भी हम कौमी आमदनी से लगा सकते हैं। अगर हमारी बरामदात ज़्यादा हों तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा वसूलियाँ हासिल होती हैं, और अगर हमारी दरामदात ज़्यादा हों तो डेफिनेटली हमें अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो दूसरे ममालिक को अदा करना पड़ता है। इस तरह से हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है वो खसारे का शिकार हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि माशी मसाइल यानी बेरोज़गारी, गुर्बत, अफराते ज़र, कसाद बाज़ारी, माशी तरक्की की राह को हम किस तरह से मुतय्यन कर सकते हैं, ज़राए का बेहतर इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, इस तमाम का अंदाज़ा भी कौमी आमदनी के तहत ही लगाया जाएगा। मईशत के मुख्तलिफ शोबों की निस्बती अहमियत का अंदाज़ा, यानी इस बात का अंदाज़ा भी हम कौमी आमदनी के तहत ही लगा सकते हैं कि हमें जो है वो कौमी आमदनी जो है वो ज़्यादा ज़राअत से हासिल होती है या हमारी आमदनी में सनत का हिस्सा ज़्यादा है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का 45% आबादी जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है, और ज़राअत जो है वो मख्फी बेरोज़गारी का शिकार है, यानी बहुत से लोग हमें काम करते नज़र आते हैं जबकि वो हकीकी आमदनी में किसी किस्म का इजाफे का बाइस नहीं बनते। अगर हम उनको उस काम से हटा भी दें तो हमारी कौमी आमदनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का अंदाज़ा कि हमें अगर ज़राअत से कम आमदनी हासिल हो रही है तो हम आवाम को या आबादी को किस तरह से दूसरे शोबों की तरफ ले जा सकते हैं और दूसरे शोबों को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और इस बात का अंदाज़ा जो है वो भी कौमी आमदनी से ही